Okay, mark your present now, all of you. Okay, that I have told you before that we have completed our 3 lessons of history. Okay, so today I'm going to start with your civics lesson number 1. Yes, you all are okay with this? Yes, we are starting today our civics. You all are okay with this? Yes. So we are going to start with our first lesson, that is introduction to the parliamentary system. Okay, what is parliamentary system? आपली जी संसदीय शासन पद्धती आहे, जे आपला गव्हर्नमेंट आहे, त्याचं तुम्हाला या लेसन मध्ये इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे, त्याची ओळख करून दिलेली आहे. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल अँड माय व्हॉइस इज ऑल्सो क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Please let me know in the chat box. Is there any obstructions? Okay, is it clear? Okay, it is clear. Yes. Okay, whenever I'm asking, please try to give answers. Okay, especially Nidhi, Karthik, Soham. Okay, please try to give answers whenever I'm asking. See, so what they have given in this chapter, we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution. Okay, you know the Indian Constitution? Yes, Indian Constitution have some rules, and according to that rules that are included in the Indian Constitution, our government runs. Okay, जे काही आपलं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहे म्हणजे भारतीय संविधान आहे, त्यामध्ये लिहिल्या गेलेल्या कायद्यांवरच आपली शासन पद्धती चालत असते. ओके, सी. So, have you ever thought of this, that what is a parliamentary system of government? आपल्या शासनाची संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय नक्की? In India, we have prime minister. But why is there no prime minister in the United States of America? See, आपल्या भारतामध्ये आपल्याकडे प्रधानमंत्री आहेत, पण अमेरिकेला प्रधानमंत्री का नाहीत? What is the difference between a parliamentary and a presidential system of government? संसदीय शासन पद्धती आणि अध्यक्षीय They शासन have they पद्धती. have their president. See, whenever I am asking, then only you have to put on your mic. Okay, for your kind information, don't put on your mic like this. You're not a child of 4 to 5 years old. See, what is the difference between a parliamentary and a presidential system of government? म्हणजे संसदीय जी शासन पद्धती आहे जी आपल्याकडे आढळते, आणि प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम जी बाहेरच्या देशात आढळते, जिला अध्यक्ष शासन पद्धती म्हणतात, या दोघांमध्ये फरक काय आहे ते आपण या लेसन मध्ये शिकणार आहोत. सो कॅन यू नेम द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Can you name Prime Minister of India? You can write the answer in the chat box. Who is the Prime Minister of India? Yes. Yes, all of you have noted now. Narendra Modi ji is our Prime Minister. Okay. So these questions would lead to us to conclude that every country has a different form of government. Okay. मग या प्रश्नांवरून आपल्याला असं समजतं की बघा, भारतामध्ये प्रधानमंत्री आहेत, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतात. ओके, as we are having prime minister, America and United States of America has the president. Okay, so यामुळे आपली जी गव्हर्नमेंट आहे ती सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारची असते. ओके, देशामधील जी शासन पद्धती कार्यरत असते, काम करत असते, द गव्हर्नमेंट विच इज वर्किंग इन अ कंट्री is based on that country itself. Okay, before we go ahead to understand different types of government system, let us get information about the main branches of government. Okay, आपण वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट सिस्टीम समजून घेण्याच्या अगोदर आपण गव्हर्नमेंटच्या ब्रँचेस कोणकोणत्या आहेत त्याची एकदा माहिती घेणार आहोत. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या शासन पद्धती पूर्ण जगात अवलंबल्या जातात, त्या सगळ्या समजून घेण्यापूर्वी आपण या शासन संस्थेच्या प्रमुख शाखा कोणत्या आहेत, विच आर देअर मेन ब्रँचेस, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, सी,
द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज. बघा, कायदेमंडळ, कायदेमंडळ काय करतं? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? टू मेक लॉज, कायदे बनवण्याचं कार्य करतं. येस. द एक्झिक्युटिव्ह इम्प्लिमेंट्स द लॉ अँड द ज्युडिशियरी प्रोव्हाइड्स जस्टिस. मग यामध्ये जे काही कार्यकारी मंडळ असतं, एक्झिक्युटिव्ह असतात, कार्यकारी मंडळ असतात, ते काय करतात? कायदे बनवतात, इम्प्लिमेंट्स, कायद्यांची अंमलबजावणी करतात. अँड द ज्युडिशियरी प्रोव्हाइड्स जस्टिस, आणि जे काही आपली न्याय व्यवस्था आहे, जे काही न्यायालय आहेत वेगवेगळ्या स्तरावर, जसं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ओके, कनिष्ठ न्यायालय, गव्हर्नमेंट, सॉरी, that courts we have like high courts, supreme courts, they provides justice and they comes under judiciary system. okay, त्यांना न्यायमंडळ असं म्हणतात. ज्युडिशियरी, न्यायमंडळ, हे काय करतात? प्रोव्हाइड जस्टिस, लोकांना न्याय द्यायचं कार्य करतात. The functions of these organs, their jurisdiction and limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the constitution. बघा, ज्युडिशियरी सिस्टीम काय करतं? आपल्याला जस्टिस देण्याचं, न्याय देण्याचं. न्यायमंडळ काय करतं? न्याय देण्याचं कार्य करतं. एक्झिक्युटिव्ह, जे कार्यकारी मंडळ आहे, ते काय करतं? इम्प्लिमेंट्स दी लॉ, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम करतो. बरोबर. मग या ज्या शाखा आहेत, या ज्या ब्रांचेस आहेत, त्यांचं कार्य आणि त्यांच्यावर कोणत्या मर्यादा आहेत. ओके, देअर ज्युरिस्डिक्शन अँड लिमिटेशन्स, म्हणजे त्यांचा अधिकार कोणकोणत्या गोष्टींवर आहे आणि त्यांच्यावर लिमिटेशन्स, म्हणजे त्यांच्यावर कोणत्या मर्यादा आहेत. अँड देअर इंटररिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गन्स, आणि त्या शाखांमधले एकमेकांमधील, परस्परांमधील जे रिलेशनशिप्स आहेत, जे संबंध आहेत, ते डिसाइड करण्याचं काम कोण करतं? आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारताचं संविधान, या तीनही शाखांमधला जो संबंध आहे तो ठरवत असतं. ओके, it is the nature of their interrelationship that determines the system of government adopted in a particular country. okay, मग एखाद्या कंट्रीमध्ये, एखाद्या देशामध्ये कोणत्या प्रकारचं गव्हर्नमेंट चालत आहे. ओके, कोणत्या स्वरूपाचं गव्हर्नमेंट किंवा कोणत्या स्वरूपाची शासन पद्धती चालत आहे, हे या तिन्ही गोष्टींच्या इंटर रिलेशनशिप वरून, ओके, म्हणजे त्यांच्या आपसातील असलेल्या संबंधांवरून ठरत असतं. ओके, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गव्हर्नमेंट सिस्टीम. मग गव्हर्नमेंट सिस्टीमचे दोन मेन टाइप्स आहेत. फर्स्ट आहे पार्लमेंटरी सिस्टीम आणि सेकंड इज प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम. ओके, फर्स्ट इज पार्लमेंटरी. पार्लमेंटरी म्हणजे संसदीय शासन पद्धती, अँड प्रेसिडेन्शियल, जिथे प्रेसिडेंट कार्य पाहतो, दॅट इज अध्यक्षीय शासन पद्धती. okay, what I have introduced, have you understood, all of you, these two paragraphs? Have you understood whatever I just taught now? Yes, understood, all of you? okay, so we will first see what is a parliamentary system of government. okay, we are going to see now what is a parliamentary system of government. संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय. okay, see, the parliamentary system of government developed primarily in England. Yes, this you should be taken into consideration. हा प्रश्न येऊ शकतो, लक्षात ठेवायचा आहे. पार्लमेंटरी सिस्टीमची सुरुवात, पार्लमेंटरी सिस्टीम टाईपच्या गव्हर्नमेंटची सुरुवात कोणत्या देशात झाली? इंग्लंडमध्ये. ओके, संसदीय शासन पद्धती, या शासन पद्धतीची सुरुवात इंग्लंडमध्ये झाली. Yes, we have completed history's 3 lessons. That's why I have started civics today. Okay, the English Constitution is an unwritten constitution. Okay, ज्याप्रमाणे आपलं कॉन्स्टिट्यूशन लिहिलं गेलेलं आहे, who will tell me आपलं कॉन्स्टिट्यूशन कोणी लिहिलं आहे? Who has written India's constitution? भारताचं संविधान कोणी लिहिलं आहे? You should write the answer in the chat box. No, ब्रिटिश नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं आहे भारताचं संविधान.
सी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जसं आपलं कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान हे लिहिलं गेलेलं आहे, तसंच इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हे अनरिटन आहे, ते लिहिलं गेलेलं नाही. म्हणजेच द गव्हर्नन्स इज कॅरीड आउट इन अकॉर्डन्स विथ ट्रेडिशन्स अँड कस्टम्स अँड कन्व्हेन्शन. मग तिथला कारभार कसा चालतो, जर त्यांचं संविधानच लिहिलेलं गेलं नाही तर त्यांचा कारभार हा ज्या काही त्यांच्या जुन्या रूढी परंपरा आहेत, ट्रेडिशन आणि कस्टम आहेत, त्यांच्या आधारेच चालत असतो. ओके. द ब्रिटिश पार्लमेंट इज अन इन्स्टिट्यूशन that has evolved over a period of time. ओके. मग ब्रिटिश पार्लमेंट ही तिथे एक उत्क्रांत झालेली एक प्रकारची संस्था आहे. The parliamentary system of government having its roots in parliament is considered as a contribution of England. ओके. जी काही पार्लमेंटरी शासन पद्धती आहे ही पार्लमेंटवर आधारित आहे आणि त्यासाठी ती इंग्लंडने शोधून काढली किंवा इंग्लंडचा त्याच्यात खूप मोलाचा वाटा आहे, इंग्लंडचं योगदान मोठं आहे असं मानलं जातं. ओके. इंडिया हॅज अडॉप्टेड दिस पार्लमेंटरी सिस्टीम. मग भारताने सुद्धा या शासन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. भारतामध्ये या पार्लमेंट सिस्टीमला संसदीय शासन पद्धती असं म्हटलं जातं. ओके. पार्लमेंटरी सिस्टीम, संसदीय शासन पद्धती. We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. मग अशा काही या शासन पद्धतीत, आपल्या शासन पद्धतीत अशा काही गोष्टी आहेत ज्या इंग्लंडच्या शासन पद्धतीशी, इंग्लंडच्या पार्लमेंटरी शासन पद्धतीशी मिळत्या जुळत्या आहेत. काही गोष्टी आहेत ज्यांमध्ये साम्य आढळतं. ओके. मिळत्या जुळत्या आहेत. And the parliament but when looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. पण जर आपण इन्स्टिट्यूशनल लेवलने, जरा संस्थात्मक विषयाने किंवा त्या दृष्टीने पाहिलं तर भारताची शासन पद्धती ही इंग्लंडच्या शासन पद्धतीपेक्षा फार वेगळी आहे. मग काय वेगळेपण आहे त्याच्यात बघूया आपण. Let us understand the characteristics of Indian parliamentary system of government of India. ओके. भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची काय वैशिष्ट्ये आहेत ती आता आपण पाहणार आहोत. The first is the parliamentary system is a system of governance. ओके. पार्लमेंटरी सिस्टीम म्हणजेच आपली जी पार्लमेंटरी सिस्टीम आहे, आपली जी संसदीय शासन पद्धती आहे, त्या शासन पद्धतीवरच आपला जो राज्य कारभार आहे तो चालत असतो. ओके. म्हणजेच संसदीय शासन पद्धती ही राज्य कारभाराची एक पद्धत आहे. ओके. त्या पद्धतीनुसारच आपल्या राज्याचा कारभार चालत असतो. The legislature of the central government is known as the parliament. बघा, मग केंद्रीय शासन जी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, केंद्रीय शासन आहे, ओके, त्याची यंत्रणा म्हणजे ते जिथे काम करतात त्या कायदे मंडळाला काय म्हणतो आपण? संसद. ओके. संसद. कधी तुम्ही ऐकलं असेल, न्यूजला पाहिलं असेल, आज संसद भवन मध्ये हे झालं, आज संसद भवन मध्ये या पक्षाशी दुसऱ्या पक्षासोबत भांडण झाले. ओके. असं तुम्ही कधी न्यूजला ऐकलं असेल तर ही काय आहे, आपलं जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, आपलं जे केंद्र सरकार आहे, हे जिथे कार्य करतं त्या कायदे मंडळाला काय म्हणतात? संसद, पार्लमेंट. ओके. द इंडियन पार्लमेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा अँड राज्यसभा. मग आपल्या जी इंडियन पार्लमेंट आहे, आपली जी भारतीय संसद शासन पद्धती आहे, त्यामध्ये कोणाकोणाचा समावेश होतो? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपती, देन लोकसभा आणि राज्यसभा. ओके. अंडरस्टूड? The three members of Indian Parliament, have you understood? Which are they? Sorry. Okay. Indian parliamentary system, first character that we were going through. The parliamentary system is a system of governance.
The legislature of the central government is known as the parliament. And the Indian parliament is composed of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. आपली जी संसदीय शासन पद्धती आहे तीच आपली राज्य कारभाराची एक पद्धत आहे. आणि जे केंद्रीय शासन आहे, जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, ते जिथं कार्य करतं त्या कायदेमंडळाला संसद म्हणजे पार्लमेंट असं म्हणतात. आणि याचे घटक कोणकोणते आहेत? राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा. प्रेसिडेंट, लोकसभा and राज्यसभा. Next characteristics is members of the Lok Sabha are directly elected by the people. The number of members in the house is fixed. Okay. लोकसभेमध्ये जे काही मेंबर आहेत, जे काही प्रतिनिधी आहेत, त्यांची निवड कोण करतं? जनता करते. आपले वोट्स घेतले जातात. येस. आणि या हाऊस मध्ये, लोकसभेमध्ये जितके मेंबर्स असतील, जसं 50, 100, हे फिक्स असतं, ते वाढवत नाही. ओके. लोकसभेचे जे मेंबरचा नंबर आहे तो फिक्स असतो. ओके. या सभागृहातील जी सदस्यांची संख्या आहे ती निश्चित केलेली असते. येस. अंडरस्टूड द सेकंड कॅरेक्टर. नेक्स्ट इज इलेक्शन्स टू द लोकसभा आर हेल्ड ॲट रेग्युलर इंटरवल. ओके. तुम्हाला माहितीच असेल की लोकसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत, इलेक्शन्स आहेत, ते ठराविक मुदतीनंतर होत असतात. तर आपल्या भारतामध्ये इलेक्शन्स दर किती वर्षांनी होतात सांगू शकता का तुम्ही? येस, राईट युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स इफ यू नो. Yes, every 5 years. After every 5 years. Okay. Now, all political parties contest these election. यामध्ये काय होतं? लोकसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुका लढण्यासाठी सगळे जे राजकीय पक्ष आहेत ते सहभागी होतात. The party which gets more than half of the seat is considered as the majority party. मग जर लोकसभेमध्ये एखादी जागा फिक्स केलेली आहे, जर 50 जागा आहेत, तर त्यातील 25 पेक्षा जास्त जागा ज्या पार्टीला मिळतात तो पक्ष मेजॉरिटी म्हणून फिक्स केला जातो. बहुमतात असलेला पक्ष असं मानलं जातं. द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गव्हर्नमेंट. आणि या मेजॉरिटी ज्यांचे जास्त कंटेस्टंट आहेत, कंटेस्टंट बोलण्यापेक्षा जे विनर आहेत ते जर निम्म्यापेक्षा जास्त असतील, मोर दॅन हाफ, देन दॅट पार्टी फॉर्म्स दी गव्हर्नमेंट. तो पक्ष सरकार बनवतो. येस. अंडरस्टूड अबाउट द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक? येस. यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी आफ्टरवर्ड्स. Please pay attention over here. Yes, Nidhi, you want this to repeat? Okay. Elections to the Lok Sabha are held at a regular interval. Okay. लोकसभेच्या ज्या काही निवडणुका आहेत त्या एखाद्या ठराविक मुदतीनंतर होत असतात, जसं आपल्या भारतामध्ये 5 वर्षांनी होतात. ओके. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन. मग जे काही राजकीय पक्ष आहेत ते या निवडणुकीमध्ये भाग घेतात. The party which gets more than half of the seat is considered as the majority party. आणि ज्या पक्षाला निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात तो बहुमताचा पक्ष मानला जातो. द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गव्हर्नमेंट. आणि हा बहुमत असलेला पक्षच आपलं सरकार बनवतो. येस, अंडरस्टूड निधी? इज इट क्लिअर नाव? येस. Okay. So the fourth characteristic is sometimes when no party gets a clear majority. बघा, sometimes when no party gets a clear majority, some parties come together to form a majority and they can establish the government. पण कधी कधी काय होतं, कोणत्याही एका पक्षाला असं स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. कोणत्याही एका, जर 50 सीट आहेत आणि 25 पेक्षा जास्त एकाच पक्षाला मिळाल्यात, असं नाही होत. कधी एका पक्षाला 10, एकाला 12, एकाला 15 असं पण होतं. येस, अशा पण सीट्स मिळतात. मग त्यावेळी ते पक्ष काय करतात? These some parties come together to form a majority. ते एकमेकांमध्ये काही कॉम्प्रोमाइज करून एकत्र येतात.
ओके, आणि बहुमत सिद्ध करतात आणि त्यानंतर ते स्वतःचं सरकार स्थापन करू शकतात. दिस काइंड ऑफ गव्हर्नमेंट इज नोन ॲज दी कोॲलिशन गव्हर्नमेंट. मग या पद्धतीच्या सरकारला आघाडीचं सरकार म्हणतात. ओके, सध्या आपल्या महाराष्ट्रात आघाडीचं सरकार चालू आहे. येस, कोॲलिशन गव्हर्नमेंट चालू आहे की नाही? येस, येस. Because some parties have come together as they didn't get majority votes, so they have collaborated to each other and they have formed their government, and this government is called as coalition government, ज्याला मराठीमध्ये आपण आघाडी सरकार असं म्हणतो. Okay, understood this characteristic? Do you all have understood? We are going through some characteristics of our parliamentary system. Have you understood this? Okay, so the next is, I think this is the last one. No, two more are there. Yes, next is, in this way, candidates directly elected by people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form a government. Okay, मग याच गोष्टीमुळे काय होतं, जनतेकडून जे निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत, जे कॅन्डिडेट्स आहेत, ते या कायदे मंडळाचे दे बिकेम मेंबर्स ऑफ दी लेजिस्लेचर, ते या कायदे मंडळाचे सभासद होतात. आणि जे काही मेजॉरिटी आहेत, जी पार्टी मेजॉरिटी, ज्या पार्टीला मेजॉरिटी वोट्स मिळालेले आहेत, त्या पार्टीला स्वतःचं सरकार, स्वतःचं गव्हर्नमेंट संसदेमध्ये स्थापन करण्याचा हक्क मिळतो, चान्स मिळतो. ओके, they get the chance to form their own government in the parliament. Okay, then the leader of the majority party becomes the prime minister. बघा, आता आपण लोकसभेबद्दल बोलतोय, तर लोकसभेमध्ये the leader of majority party, जी काही मेजॉरिटी पार्टी आहे, तिचा जो लीडर आहे तो काय बनतो? प्राईम मिनिस्टर बनतो, म्हणजे प्रधानमंत्री होतो. ज्यांना बहुमत मिळालेलं आहे अशा पक्षाचा नेता प्रधानमंत्री होतो. He or she selects candidates for ministerial positions from among his or her colleagues. मग त्या प्रधानमंत्र्याच्या, ही और शी, तो असेल किंवा ती असेल, ते काय करतात, जेव्हा स्वतः प्रधानमंत्री म्हणून त्यांची निवडणूक होते, तेव्हा ते आपले जे काही सहकारी आहेत, आपल्या पक्षाचे जे काही सहकारी आहेत, त्यांना मंत्रीपद देतात, जसं शिक्षण मंत्री, पाणी पुरवठा मंत्री, अशा प्रकारे. ओके, येस, सो दे ऑल बिलॉंग टू दी सेम पार्टी. येस, जो काही आपला प्राईम मिनिस्टर असतो आणि जे काही मंत्रिमंडळ असतं, दे ऑल बिलॉंग टू दी सेम पार्टी or otherwise different parties, but they are came into the collaboration to form their majority. Okay, yes, understood this? बहुमत मिळालेल्या पक्षाचा नेता प्रधानमंत्री होतो आणि तो आपल्या पार्टीमधल्या काही सहकाऱ्यांची निवड मंत्रिपदासाठी करतो. ते मंत्री त्याच्या स्वतःच्या पार्टीमधले असतात, त्याच्या स्वतःच्या पक्षामधले असतात, किंवा जे पक्ष त्याने एकत्र कोलॅबरेट केलेले आहेत, बहुमतासाठी त्याने जे पक्ष एकत्र आणलेले आहेत, त्या वेगवेगळ्या पक्षांमधील मंत्रिमंडळ लोकांना, सहकाऱ्यांना तो मंत्रिमंडळात जागा देतो. येस, अंडरस्टूड दिस? Please let me know, do you all have understood this? Okay, so the last characteristic is the Prime Minister and the Council of Ministers chosen by the Prime Minister together form the executive in the parliamentary system of government. See what they do. The Prime Minister and the Council of Ministers chosen by the Prime Minister. प्रधानमंत्री आणि त्यांनी जे सिलेक्ट केलेलं मंत्रिमंडळ आहे, हे काय करतात? फॉर्म्स द एक्झिक्युटिव्ह इन द पार्लमेंटरी सिस्टीम ऑफ गव्हर्नमेंट. प्रधानमंत्री आणि त्यांनी निवडलेलं जे मंत्रिमंडळ आहे, ते एकत्र म्हणजेच संसदीय शासन पद्धतीतील कार्यकारी मंडळ. एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे कार्यकारी मंडळ, जे कार्य करतात ते. ओके, in parliamentary system,
the executive has a dual responsibility. आता आपला जो प्राईम मिनिस्टर आहे आणि त्याच्यासोबतचं मंत्रिमंडळ आहे, हे एकत्र येऊन एक्झिक्युटिव्ह बनले, कार्यकारी मंडळ बनले, पण त्यांच्यावर ड्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, दुहेरी जबाबदारी असते. व्हॉट इट इज? ऍज अन एक्झिक्युटिव्ह दे हॅव टू इम्प्लिमेंट लॉज. ओके, ते काय आहेत? एक्झिक्युटिव्ह आहेत, कार्यकारी मंडळ आहेत, म्हणून त्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागते. दे हॅव टू इम्प्लिमेंट लॉज. कायद्याची अंमलबजावणी करणे त्यांच्यासाठी सुद्धा बंधनकारक आहे. ऍज दे आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, they also have to fulfill responsibilities of the legislature. मग कायद्याची अंमलबजावणी तर करावीच लागते, पण ते पार्लमेंटचे सदस्य असल्यामुळे, ते प्राईम मिनिस्टर आणि काउन्सिल मिनिस्टर असल्यामुळे ते एका लेजिस्लेचरचे, दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, म्हणजे ते कायदे मंडळाचे सुद्धा सदस्य आहेत आणि त्यांना कायदे मंडळाशी संबंधित ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत, दे हॅव टू फुलफिल देअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत त्या त्यांना पार पाडाव्या लागतात. येस, अंडरस्टूड? Have you understood the characteristics of parliamentary system of India? Yes, you have to again read this one by one. Okay, every characteristic I will take name, you have to read one by one. Okay, first Mansi will read. Mansi, read the first one. Yes, miss. The parliamentary system is a system of governance. The legislature of the central government is known as the parliament. The Indian parliament is composed of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, now Nidhi, read the second one. Yes, ma'am. Members of the Lok Sabha are directly elected by the people. The number of members in the House is fixed. Okay, Rudra, read the third one. Yes, miss. Elections to the Lok Sabha are held at regular intervals. All political parties contest these elections. The party which gets more than half of the seats is considered as the majority party. The majority party forms the government. Thank you. Okay, now Karthik, read the next one, Karthik. Sometimes when no party gets a clear majority, some parties come together to form a majority and they can establish the government. This kind of a government Is known as. is known as a Coalition. coalition government. Okay. Next, Veda. Veda, read the next one. Yes, teacher. In this way, candidates directly elected by people become members of legislature and party in majority gets a chance to form the government. Okay. Now, please write your name in the chat box. Who else has remaining? Ameya, I think. Yes, Amey. Yes, miss. The Yes, leader yes. of the majority party becomes the prime minister. He or she selects candidates for ministerial positions from among his or her colleagues. Okay. Now, who else remaining? Okay, Dheeraj. Dheeraj, read the last one. Yes. Dheeraj, put on your mic and read the last one. Okay, if you're having your Marathi book, you can also read from that. Okay. See, I will read this for you. The Prime Minister and the Council of Ministers chosen by the Prime Minister together forms the executive in the parliamentary system of government. In parliamentary system, the executive has
a dual responsibility. As an executive, they have to implement laws. As they are the members of legislature, they also have to fulfill responsibilities of the legislature. Okay, so all of you have understood the characteristics of Indian Parliament. Yes, please let me know. Is anyone has any doubt? Whatever I have taught you, do you all have understood that? Okay, so can we move forward? See now what they have given us. Let's see. Okay, thank you. The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible for the legislatures for all their actions and policies. Okay, see, for what Prime Minister and Council Ministers are responsible for? To the legislature for all their action and policies. प्रधानमंत्री आणि त्यांनी निवडलेले जे काही मंत्रिमंडळ आहे ते जे काही ऍक्शन्स ते जे काही ऍक्शन्स घेतात किंवा ज्या काही पॉलिसीज समोर आणतात, ज्या काही कृती करतात किंवा जे काही धोरण आपल्या समोर आणतात त्यासाठी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर. ते कायदे मंडळाला जबाबदार असतात. ओके, इट मीन्स दॅट याचा अर्थ असा की द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर हॅज टू वर्क विथ द लेजिस्लेचर. बघा, मंत्रिमंडळ जे काही कार्य करतं तेव्हा त्या मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळ सोबतच घ्यावं लागतं. कायदेमंडळासोबतच आपला राज्यकारभार करावा लागतो. इट इज फॉर दिस रिझन that the parliamentary system is known as responsible system of government. म्हणूनच जी काही पार्लमेंटरी सिस्टीम आहे, संसदीय शासन पद्धती आहे, तिला रिस्पॉन्सिबल सिस्टीम ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणजेच जबाबदार शासन पद्धती असं देखील म्हटलं जातं. ओके, another distinct characteristic of parliamentary system of government is collective responsibility. बघा, अजून एक वैशिष्ट्य काय आहे खास? कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे काय? सामूहिक जबाबदारी. ते कोणत्याही गोष्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव्हली घेतात, सामूहिकपणे कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी घेतात. डिसिजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट is considered as decision of the government. Okay, decision taken by any ministry or department is considered as decision of the गव्हर्नमेंट. कोणत्याही मिनिस्ट्रीने किंवा डिपार्टमेंटने कोणत्याही खात्याने एखादा निर्णय घेतला तर तो इट इज अ डिसिजन ऑफ द गव्हर्नमेंट. त्या राज्याचा एक निर्णय असं मानलं जातं. जसं आताच बघा ना, आपल्या जसं पॅन्डेमिक चालू आहे कोविडचं, बरोबर, आणि त्या कोविडच्या पॅन्डेमिकमुळे आपल्याकडे लॉकडाऊन होते. या लॉकडाऊनचं डिसिजन कोण घेतं? आपलं सरकार घेतं की नाही? अवर गव्हर्नमेंट इज टेकिंग. अँड कोणत्याही राज्याचा जो मेन आहे द मिनिस्टर्स, ओके, कोणत्याही राज्याचा मंत्रिमंडळ त्या राज्यासाठी जो निर्णय घेतो तो अखेरचा निर्णय असतो. जसं आपल्या महाराष्ट्रासाठी निर्णय घेतलेले आहेत, या तारखेपर्यंत लॉकडाऊन राहणार, नंतर लॉकडाऊन संपणार. ओके, आणि ते रूल्स आपण फॉलो करतो की नाही? त्याच प्रकारे येस, कोणत्याही एखाद्या खात्याने घेतलेला निर्णय हा त्या राज्याचा अखेरचा निर्णय मानला जातो. In the next two chapters, we will see the example how the principle of collective responsibility is brought into practice. Okay, जे काही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, संपूर्ण सामायिक जबाबदारी आहे, ही पूर्ण मंत्रिमंडळाची एकत्र असते आणि ती कशा प्रकारे निभावली जाते ते आपण नेक्स्ट 2 लेसन्स मध्ये पाहणार आहोत. बिफोर दॅट, in the parliamentary system, the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. Okay, parliamentary system मध्ये, संसदीय शासन पद्धतीमध्ये the executive is dependent upon the confidence of legislature in them. बघा, जे कार्यकारी मंडळ आहे, एक्झिक्युटिव्ह सिस्टीम आहे, ती कोणावर डिपेंड असते? लेजिस्लेचर, त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या कायदे मंडळाच्या विश्वासावर अवलंबून असते. ओके, दिस मीन्स दॅट याचा अर्थ काय होतो? द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पॉवर till it enjoys the support or confidence of the legislature.
मग जे काही मंत्रिमंडळ आहे त्याला जोपर्यंत कायदेमंडळाचा सपोर्ट असतो, पाठिंबा असतो, त्याची पॉवर त्याला मिळत असते, तोपर्यंतच जे काही कार्यकारी मंडळ आहे ते अस्तित्वात असतं. ओके. जे जे प्रधानमंत्र्यासोबतचं मंत्रिमंडळ आहे त्याला जोपर्यंत कायदेमंडळाचा ओके द मिनिस्टर्स रिमेन ऑन पॉवर, जे काही प्रधानमंत्र्यासोबत जे मंत्रिमंडळ असतं ते कधीपर्यंत पॉवर मध्ये राहतं, जोपर्यंत इट गॉट द सपोर्ट और कॉन्फिडन्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जोपर्यंत त्याला कायदेमंडळाचा पाठिंबा किंवा विश्वास असतो तोपर्यंतच ते पॉवर मध्ये राहू शकतात. If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive. बघा का सांगितलं आहे असं की त्याच्या सपोर्टमुळेच लेजिस्लेचर कायदेमंडळाच्या सपोर्टमुळेच जे एक्झिक्युटिव्ह आहे, जे मंत्रिमंडळ आहे ते कार्य करू शकतं. आणि त्याचा सपोर्ट नसेल तर काय होतं, ते सपोर्ट कधी काढून घेऊ शकतात, कायदेमंडळाला किंवा संसदेला. ओके. if the legislature feels that executive does not work, जर संसदेला किंवा कायदेमंडळाला असं वाटलं की आपल्या इच्छेनुसार जे एक्झिक्युटिव्ह आहेत, जे कार्यकारी मंडळ आहेत ते काम करत नाहीत, तेव्हा ते नो कॉन्फिडन्स मोशन म्हणजे अविश्वासाचा ठराव मंजूर करून त्या एक्झिक्युटिव्हला, त्या कार्यकारी मंडळाला त्यांच्या पोस्टवरून खाली खेचू शकतात, त्यांच्या सत्तेपासून दूर करू शकतात. ओके. नो कॉन्फिडन्स मोशन इज अन इफेक्टिव्ह टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओव्हर दी एक्झिक्युटिव्ह. मग नो कॉन्फिडन्स मोशन म्हणजे काय, जो अविश्वासाचा ठराव आहे, हा एक ठराव एक्झिक्युटिव्हवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी, ओके, कार्यकारी मंडळावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी, नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्ट्रॉंग वेपन आहे, एक प्रभावी साधन आहे. ओके. अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, please let me know all of you have understood till here. Yes. Yes, I'm audible. Please answer my question. Yes, thank you. Now, in the parliamentary form of government, the legislature is a supreme institution. Okay. म्हणजे आपलं जे पार्लमेंटरी फॉर्म आहे गव्हर्नमेंटचं, जी संसदीय शासन पद्धती आहे, त्यामध्ये लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इन्स्टिट्यूशन. कायदेमंडळ हे सुप्रीम पोझिशनवर आहे, सगळ्यात श्रेष्ठ ठिकाणी आहे. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स अँड ऍस्पिरेशन्स ऑफ कॉमन पीपल इन दी पार्लमेंट. बघा, जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत म्हणजे आपण लोकांनीच निवडून दिलेले जे प्रतिनिधी आहेत, ते काय करतात, जे द ऍस्पायरेशन ऑफ कॉमन पीपल, ज्या काही सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत, दॅट दे इम्प्लिमेंट इन दी पार्लमेंट, दॅट दे एक्सप्रेस इन दी पार्लमेंट. ते काय करतात, संसदेमध्ये ज्या सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत ते व्यक्त करतात. द पार्लमेंट डिसाइड, आपण निवडून दिलेले जे प्रतिनिधी आहेत ते आपल्या भावना तिथे पोहोचवण्याचं काम करतात. पण पार्लमेंट काय करते, द पार्लमेंट डिसाइड अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेअर. लोकांच्या हितासाठी, जनतेच्या हितासाठी काय चांगलं आहे हे आणि काय केलं पाहिजे, हे सगळे इश्यू कोण डील करतं, पार्लमेंट, संसद ठरवते. ओके. द पार्लमेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेअर. Since it is the House of Representative of People and expresses sovereign authority of the people, it is considered as the supreme body. बघा, पार्लमेंट लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मध्ये लोकांनी निवडून दिलेले जे प्रतिनिधी आहेत, जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, ते कुठे बसतात, पार्लमेंटमध्ये बसतात. बरोबर. म्हणजेच लोकांच्या प्रतिनिधींचे पार्लमेंट हे एक सभागृह आहे आणि जनतेचा जो काही अधिकार आहे, ओके, तो पार्लमेंटमध्ये व्यक्त होऊ शकतो. म्हणून पार्लमेंट इज कन्सिडर्ड ॲज द सुप्रीम बॉडी. ओके. दॅट्स वाय संसदेचा दर्जा हा एकदम मोठा असतो, संसदेचा दर्जा हा श्रेष्ठ असतो.
Yes, understood till here? Yes? Do you all have understood? Yes, so can you tell me why Parliament is a supreme body? Why Parliament is called as the supreme body? Who will tell me this answer? संसदेचा दर्जा श्रेष्ठ का असतो? ओके रुद्र. Yes. Yes, ma'am. Can I answer? Yes. Yes, ma'am. In parliamentary form, the legislature is supreme. The parliament decides upon the issue of public welfare. Thus, being a house of representatives and representative of the people, it called supreme Yes, body. Rudra, your voice is breaking in between. Okay. You can put off. Yes, Mansi. Can you tell Yes, me the teacher. answer? Yes. Yes. The question is what? Yes. Why Parliament is considered as a supreme? Why it is a at supreme place? Okay. Because it is the House of Representatives of People and express sovereign authority of the people, so it is considered as the supreme body. Yes. Good. Okay. So you have to answer my questions like parliamentary system of government developed in dash dash. You can write it in the chat box. Where the parliamentary system of government first developed, in which country? Yes, it was in England. Okay. संसदीय शासन पद्धतीची सुरुवात इंग्लंड मध्ये झाली. Okay, then okay. In short, can you explain some characteristics of our parliamentary system, Indian parliamentary system? Yes. Okay, let me check the chat box first. Okay. Karthik, why you are written president over there? मी तुम्हाला सेकंड फिल इन द ब्लँक्स विचारलंच नाहीये. He left now. Yes, Karthik, why you have written president in the chat box? I didn't ask you about the second fill in the blank. I didn't even taught you about that. We are just yes. We have just learned about the parliament Indian parliamentary system. Okay, president system बद्दल आपण शिकलो नाही आहोत अजून. Yes. So what? Yes, I was asking you some characteristics of Indian parliamentary system. Yes, Rudra, if you don't have any network issue, you can unmute and tell the answer. I'm ready. Yes, you are audible, but your voice is breaking in between. Ma'am, shall I? Yes, start. Okay, ma'am. The legislature of central government is known as the parliament. Second, the Indian parliament is composed of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Third, members of the Lok Sabha are directly elected by the people. There is
Elections to the Lok Sabha are held at regular intervals. The candidates are directly elected by the people. The majority party forms the government. Sometimes, when no party gets a clear majority, few parties come together and a coalition government. Yet the Okay. leader of the majority party becomes the prime minister. Ninth, he selects candidates to form the Council of Ministers. The Council of Ministers has to perform dual functions of implementing the laws and to fulfill responsibilities of the legislature. Thank you, Ms. Yes. So all of you have got the answer now. We have learned about some characteristics of our parliamentary system, that is a Indian parliamentary system. Okay, so do you all have, sorry, anyone has any doubt whatever I have taught you today? We are going to stop over here. If you have any doubt, you can ask me now. No doubts? So your homework will be uploaded on our history classroom only. Okay. Oh yes, sir. And now you can leave the class. We are going to stop over here. Bye bye everyone. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye. Welcome.